साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1069 1069 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है, जिस विच मारू महला चौथा जी दे सोलियां दी आरंभता हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ। आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। जिस भावै तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदारथ ले। आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। जिस भावै ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ अपने बनाए हुक्म। उस परमात्मा ने बख्शिश की हुई है, नियम बनाया होया, हुक्म किया होया, हुक्म उसका वरत रहा। असी उस हुक्म ਨੂੰ बुझ नहीं पा रहे, असी उस हुक्म ਨੂੰ समझ नहीं पा रहे, असी उस राह ते टुर नहीं पा रहे। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ बनाए हुक्म मुताबिक मनुख कार विहार करना आरंभ करता है ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਆਪੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਜਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ में ज्ञान प्रचंड, कल भी गुरु साहब ने सानू प्रगट करके सानू समझाना किया। कल दे पदे दे विच भी इसी बाबत ही गुरु साहब ने डिटेल विच दसना किया। आपे कृपा करे नाम देवै, आपे कृपा करे नाम देवे। ਉਹ परमात्मा आप ही कृपा करता है ते नाम की दात देता है। उन्हें सिस्टम है दी ਅਸੀਂ देखिए ना, सब तो पहला ते ਉਹਦੀ बख्शिश हुई है। की बख्शिश हुई है सानू, है देही प्राप्त हुई है। माता की रकत, पिता बिंद धारा, मूरत सूरत कर आपारा। अगली पंक्ति विच की कहे, अगली पंक्ति केड़ी है? जोत दात सब तेरी, तू करता सब ठाई है। जोत भी तेरी है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾਤ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਠਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ, ਇੰਦਰੀ ਕਰਮ, ਇੰਦਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
कि मैं ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ परमात्मा है, जिस भावे उसके बनाए हुक्म के मुताबिक कार विहार, जिस भावे जिस दे उत्ते वो परमात्मा बख्शिश करता है, उसनों यह दात बना दे देंदा है। आपे कृपा करे नाम देवे नानक, नाम समाइए उसके बनाए हुक्म दे विच, उसके बनाए हुक्म ਨੂੰ समझ बुझ के मनुख भी जदों कार विहार करन लग पैंदा है, जदों इंज समझ ना करिए मन की अवस्था बदलनी आरंभ होती है। जदों धर्म खंड प्रवेश होता है साडा, अजे तक ते मेरे वर्गियां दा कईयां दा शायद धर्म खंड विच भी प्रवेश नहीं होया। धर्म खंड विच प्रवेश होने तो भाव जदों यह समझ आ जानी कि असी सच दी राह ते सानू टुरना चाहिए। धर्म खंड उही धर्म है ना। फिर उसके बाद ज्ञान खंड आंदा है कि ज्ञान हासिल करना, नॉलेज समझ कि सच है कि झूठ है, उसकी समझ आ जानी। फिर आंदा है श्रम खंड, आंदा है फिर उद्यम, जो समझ आई है वो सच दी राह दे उत्ते टुरना, वो उद्यम करना, वो श्रम खंड है। जदों वो उद्यम होंदा है फिर कर्म खंड आंदा है। इत्थे भी गुरु साहब कह रहे हैं जिस आपे कृपा करे। कर्म खंड तो की पावे? बख्शिश। कर्म खंड विच प्रवेश हो गया। जदों कर्म खंड विच मनुख ने जदों उद्यम किया, उस परमात्मा की बख्शिश का पात्र बनया ते उसी समय सचखंड पाओ उस परमात्मा नाल सुमेल हो गया, सांझ बन गई परमात्मा दे नाल। परमात्मा दे गीत गांदे गांदे एं समझिए बूंद सागर विच मिलके एं सागर दा रूप हो गई। आपे कृपा करे नाम देवे नानक, नाम समाइए है नानक। फिर वो नाम दे विच ही लीन हो जाता, नाम दे मुताबिक ही, सच दे मुताबिक ही। नाम की है? सच है। नाम की है? परमात्मा दे गुण। नाम की है? परमात्मा दा हुक्म है। ते नाम दे दायरे दे विच ही वो कार विहार करन लग पैंदा है। उस दायरे तो बाहर कदम नहीं धरदा। जो भी उसदी कार विहार होंदी है वो गुरु दी दसी राह दे मुताबिक होंदे हैं। नानक नाम समाइए, नाम दे स्पैलिंग वल भी ध्यान दिया जे। नाम दे मां अखर नूं सिहारीए, नाम विच लीनता हो जाती है। जी बालवीर जी। जी, जिस भावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले। जिस भावे ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਧੇ ਨਾਹੀਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦਨ ਗੁਰੂ ਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੰਚਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਆਖ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਹੈ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ। ਬੋਹਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਨੋਇੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਸਟਾਕਿਸਟ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਹੈ ਬਾਰੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਟ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆਂ ਕੜ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਾਮ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਪੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਦੇ ਪੈ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ। ਮਨੋ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਤਿੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦੇ ਓਲੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਘਾਸ ਫੂਸ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਤਿਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੂਨੇ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਖੰਡ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮਖੰਡ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਵੀ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਸਵੀਰ ਧਰਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤਿੱਤੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਨ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅੰਗ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦਾਤ ਤਲੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, ਉਹ ਵੱਲ ਛਲ ਘਰ ਚੱਤ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਰਲੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਮਨਮੁਖ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨਹੀ ਬਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿਹਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਖੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਮ ਸੁਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਸਗਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2100 ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ 1500 ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੁਖ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਥੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਕ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦੋ, ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਦਾਤ ਮਾਲਕ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕਰੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪੁਕਾਰ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਾਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੋ ਕਰਮ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਹਾਂ ਜਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ,
मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਵਾਂ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਪਾਲੇ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਨਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ, ਮੋਹੇ ਨੀਚ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਚ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕੋਡੀ, ਪਸ਼ੂ ਨੀਚ ਇਆਨਾ। ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜਨਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਬੋਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ। ਜਿਸ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਨਸੈਪਟਸ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਸ। ਗ੍ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਜੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੇ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਇਕਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ। ਐਂ ਸਮਝੀਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਜੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ
ਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆ? ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਫੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਐਨ ਸਮਝੀਏ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਨਫੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਰਵਤ ਭਲੀ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਕਰਵਤ ਆਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਰਵਤ ਭਲੀ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਕਰਵਟ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਵਟ ਭਲੀ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਵਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਾਲਵੀਰ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ, ਰਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਉਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ, ਮਨ ਤੇ
ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜ ਲੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਸਦਵਰੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੋਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਕਥਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ, ਬੁਝੇ ਪਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਦੱਸੇਗੀ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ,
समझ बाहर नहीं पैदा होती, पढ़ाई असी बाहरों करनी। पर तां करके गुरु बड़ा स्पष्ट कहते ने, पढ़िए ना ही भेद बूझे पावना। गल अल्टीमेटली आके तू नाम दी दात सहज तरीके विच किवें हासिल कर सकेगा, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲਦੀਏ, ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜਪੜ ਗੜੀਏ ਖਾਦ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਬੱਚਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਗੇ ਨੰਬਰ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟਾ ਪੜ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾ ਪੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ 80 85 90% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬੂਝਈ। ਛੇਤੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬੂਝਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਐਨਰੋਲ ਭੇਖ ਹੈ, ਭੇਖ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ। ਪੜਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਹੁਆ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਹੜਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ, ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੋਂ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮਿੰਟ ਆਈ ਫੀਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਈ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਕਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ, 10 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ, 2 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਕੁਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਪਸ ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬੂਝਈ, ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ ਗੜ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਗਾਤ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ you have to have a purpose। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਪਰਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਬਿਖ ਭੁਲੇ ਲੇਖਾਰੀ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵੇ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਲੜਾਏ।
ऐसे कल भी कोई शब्द पढ़ गया ਸੀ ना, कहते अमृत रस सतगुरु चुआया, कहते 10वें द्वार प्रगट होया आया। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਰਸ ਰਸ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਕਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਨੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਨ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਸਵਾਈ ਚੜੇ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਅੰਦਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਥੈ ਟਿਕੈ, ਹੋਰ ਥੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਨ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਔਰ ਪੱਕਾ ਭਾਂਡਾ। ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਟੈਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਟੈਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਜੋ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਰਣੇ ਪੰਥਕ ਨਿਰਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਨਕਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ
अगर बो दिता जाए, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਈ? ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਹ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੋ ਗਿਆਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ is the knowledge, ਤਤ ਗਿਆਨ is the wisdom। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਜੈਮਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। when it experience which one? ਉਸ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇयर, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਜਵਾਹਰਤ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਡੋਲਤਾ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਨਾਮ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਹਿਜ, ਅਡੋਲਤਾ। ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਹਿਜ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਥ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ
अत भारी करम मिले सुख पाई है प्रगटिया सूर। सूरज चढ़दा है ना, रात दा अंधियारा कई बारी बहुत ही सानू भयानक लगदा है। कई बारी रात भयानक रात होए, इंतजार कर रहे होंदे हैं कदों सूरज चढ़ा, कदों दिन चढ़ेगा। ते अज्ञानता दे अंधेरे विच ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਧਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਟੈ ਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਧਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। अगर असी दुनियावी तौर पर समझिए, गुरु साहब एक अलंकार देके उदाहरण देके समझा रहे हैं। सूरज का चढ़ना असी रोजाना तकते हैं, सूरज उगदा है, अंधियारा दौड़ जाती है, रात दौड़ जाती है, टिकती नहीं। ज्ञान का चानन होया, गुरु साहब असल गल समझा रहे हैं। उदाहरण दुनियावी दे रहे हैं पर तत्त सानू यह समझा रहे हैं। ज्ञान का चानन होया, जिंदगी दे विचों दुख रोग तकलीफां दूर हो गई। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ, ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਨਿਸ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਗ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ, ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਅਪਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਅਤ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਬਲ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅਤ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਓ ਅਟਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਆ। ਅਤ ਭਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਅਤ ਭਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੜਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਬਣੀਏ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੜਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਖੜਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਖੜਗ ਹੈ। ਉਸ ਖੜਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ। ਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਓ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਅਤ ਭਾਰੀ, ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ
ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰਜ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜਗ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ। ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਅਗਿਆਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਾ ਬੇਅੰਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਹਰ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੈਸਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰਜ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ। ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਸਨ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰੇ ਭਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਲਟੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਫੈਂਗ ਸ਼ੂਈ, ਜੈਮੋਲੋਜੀ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ, ਵਾਸਤੂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀਂ ਲੱਜ ਟੂਕਸ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ। ਲੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ। ਮਨੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੋ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਸੁਕਰਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ। ਲੱਜ ਟੂਕਸ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਪਾਓ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰ ਗਇਓ ਕਾਲ ਤੈਸੋ ਜਾਤ ਆਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਰੂਪੀ ਮੂਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਟੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨੇ ਹਾਰੀ ਮਨ ਸ਼ਪੂਰੇ ਵੀ ਜਿਕਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਕਨ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੂਹੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਡੋਲ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਕਨ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲਾ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਸੇ ਕੂੜੀ ਕੌਣ ਲਾਜ ਵਹਾਰੀ। ਲਾਜ ਘੜੀ ਸਿਓ ਟੂਟ ਪੜੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨੇਹਾਰੀ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਸੇ ਖੂੜੀ, ਮਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੂਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸੇ ਖੂਹੜੀ ਕੌਣ ਲਾਜ ਵਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ ਘੜੀ ਸਿਓ ਟੂਟ ਪੜੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਨੇਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਰੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੁਕਰਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮੀਠੀ ਹਮ ਤੋਂ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜਿਆਰਾ ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਜਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੈ ਨਾ ਚੂਕੇ ਫੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੇ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਕਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਚੜਾ ਲਵੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਲ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਰੀ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। इन दो लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਡੀਅਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਸਤਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤਭਾਰੀ। ਅਤਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਟ हैज so much of weight। उसके ज्ञान जो रतन है, अनमोल है, उसके इतना वेट हैगा, उसके अंदर इतना वो कीमती है कि वो की कहना कि कर्म मिले सुख पाया। उसके ग्रेस, कर्म मीन्स ग्रेस, कर्म मीन्स नॉलेज, अपॉर्चुनिटी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਤਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ he gives us an opportunity, he gives us the grace, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। This is the opportunity that he gives us, that is the grace that he gives us, ਕਿ ਬਈ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਜ ਪਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ,
ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੋ ਵੈਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤ ਭਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਆ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਕੰਚਨ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਚਨ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਛੜਾ ਪਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧ ਬਲ ਜਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਅਸੂਰ ਨਿਸਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੀ, ਕਿ तुम ठाकुर तुम पे सतीश अरोड़ा जी ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ऑन होगी जी। अरोड़ा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, मैं आवाज आ रही है मेरी जी? जी वीर जी, एक मेरे छोटा जी है कि जो असी अरदास करने हैं डेली रूटीन विच, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, ते अरदास भी करने हैं कि भाई सामने जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी ने संबोधन करके, इसका मतलब उत्थे भगवान जी उत्थे भगवान बैठे हुए हैं, या फिर कदी ऑफिस जाने हैं, या फिर सामने कोई फोटो टंगी हुई हैगी कि फोटो नु संबोधन करने हैं कि तू ठाकुर तुम पे अरदास। ते ए अरदास दी मैं पूरी व्याख्या चाहता, थोड़ा समझ आ जाए ते मन दी शंके जो है दूर हो जावन बस। इकबाल वीर जी, आप जी विचार रखिया जाए। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ इकबाल जी ਅਰਦਾਸ अभी ਕਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, थोड़ी आ रही है आवाज, आ रही है वीर जी? प्रॉब्लम लग कंटिन्यू करो। ਹੈਲੋ, आ रही है आवाज वीर जी, आ रही है, बोलो वीर जी। ਅਰੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਔਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਪੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲਗੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਦਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਉ ਰੇ, ਖਿਨ ਮੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਤਿਸ ਤੇ ਤੁਝੇ ਡਰਾਉ ਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਤੇ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਉ ਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਿਨਵੇਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹਾ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਖੇ, ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਾਓ ਕਲਾ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਧਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੇ, ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਾਓ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਖੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਨੀਕੀ ਕੀੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਓ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਨ ਖਾਨ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਇਹ ਤੇਰੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ ਇਹ ਮਨ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਤਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਰੱਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਪਲਾ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਚਾਈਲਡ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਿਆਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੋੜੋ, ਜਿਉ ਲਿਓ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ जियो पिंड ऐसे जी मात पिता तुम मात पिता हम बारक तेरे, तू ही मेरे वास्ते मां होर प्यो दोनों दे फर्ज जड़े ना वो पूरे पूरे निभाना मैं। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तेरी कृपा अंदर ही, जे मैं चाहवा कि तेरी कृपा तो बगैर मेरे जीवन में कोई सुख आवे, वो गुरु साहब शायद कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। जितने मैनू सुख जड़े मिलते हैं, सुखा दा दाता केवल ते केवल तू है, ते तेरे कोलों ही है सुखा दी दात तुमरी कृपा में। और फिर सुख की गिनती कितने करते पे ने, जे तेरी कृपा हो जावे फिर सुख कनेरे, मेरा जीवन राजवी सुखा सुख वाला हो सकता है। बाकी फिर कहते कोई ना जाने तुमरा अंत, वो कहते अंत कारण केते बिरलाए ताकि अंत ना पाए जाए। रब दे प्रथाई बई रब दा कोई अंत, कहते भावें कितनी दुनिया बिरलांदी है कि रब दा अंत मिल जाए, कारण केते बिरलाए ताकि अंत ना पाए। गुरु कहते असंख्य कहे सिर पार होए, रब इतना बेअंत है, उसका कोई पारला बनना है ही नहीं। कोई ना जाने तुमरा अंत, तेरी समर्था दा, तेरी बनाई हुई कुदरत दा कोई पारला बनना, कोई हद बनना है ही नहीं। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तू जे किसी चीज नूं जितना मर्जी ऊंचा तो ऊंचा समझ लै, उस तो भी ऊंचा वो मालक जिहड़ा है। फिर कहते हैं सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, जो तूने पैदा किया होया है ना, जो सारी समग्री तूने पैदा की हुई है ना, जो मनो उस रब दा स्वरूप ही है। कहते भी वो सगल समग्री जाग का तना, सारी सृष्टि जो मालक ने पैदा की, चंद सूरज गल, कहते कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, ए सारी उस मालक दे हुक्म रूपी सूत्र विच परोई हुई है। कोई चीज उहदे हुक्म तो बाहर जिहड़ी है ना, भी कहते को पै विच सूरज, पै विच चंद, कोह करोड़ी चलत ना अंत, सारियां चीजां ना। भी एक होर शब्द आंदा है, कहंदा एक सूत परोए मणीए, एक सूत्र विच ना मणियां परोईयां जांदियां। कोई हार बंदा है ना, कहंदा एक सूत परोए मणीए, गांठी भिन्न 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 तनीए। वक् एक देखो ना, एक मेन माला होंदी है, फिर ਉਹਦੇ ਚ एक छोटा ਜਿਹਾ बनाया सकता है, फिर ਇੱਥੇ छोटा ਜਿਹਾ बनाया जा सकता है, फिर ਇੱਥੇ छोटा ਜਿਹਾ बनाया जा सकता है। ਉਹ जितने रब ने गैलेक्सीज ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਨੀਏ, ਗਾਂਠੀ ਭਿੰਨ 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 ਤਨੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਤ ਭਾਏ।
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਈ ਧਰਤੀ ਆਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਲ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਏਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਫਿਰ ਏਕਸ ਮਾਏ ਸਮਾਵੇਗੋ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ नेत्र फोर। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਜਬ ਖੇਲ ਉਜਾਰੇ ਤਬ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਜੋ ਤੁਮਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਾ ਉਹ ਮੋਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਮਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨ। ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਪਾਓ ਯੂ ਆਰ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਨ, ਯੂ ਆਰ ਨॉट ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨ ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਕੀਤੇ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬੀਇੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਨॉट ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਹ ਲੋ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਅਛਰ ਆਵਾ ਜਹ ਅਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੋਲ ਆਣਗੇ। ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਅਛਰ ਆਵਾ ਜਹ ਅਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਅਛਰ ਆਵਾ ਜਹ ਅਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਦ ਹੈ ਸੋਈ ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਈ ਕੁਡ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਅਗਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾना ਚਾਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। I don't know, maybe I'm wrong, but ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। I think that's what I think. ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। हाँ तजिंदर वीर जी, आप जी कल बाबत आप जी ने कोई मैसेज पाया बाबत आप जी प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।